Today we are going to discuss about new chapter morphology of flowering plants. First of all, we want to know about what is morphology. It's a branch of biology which deals with the study of external forms and structure of plants. That is called a morphology. What is morphology? It's a branch of biology which deals with the study of external forms and structure of plants. പ്ലാന്റ്സിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോംസിനെയും സ്ട്രക്ചറെയും കുറിച്ചുമുള്ള ബയോളജിയിലെ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. Here we are going to discuss about the morphology of flowering plants. We know that all the flowering plants are collectively known as angiospermic plants. What are the characteristics feature of angiospermic plants? Angiospermic plants are the seed producing vascular plants with a flower. Is it? Seed produce ചെയ്യുന്ന vascular tissues കാണിക്കുന്ന flower ഉള്ള ഒരു category of plants ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് angiospermic plants എന്ന് പറയുന്നത്. Which means that particular plant consists of stem, root, leaf, flower, fruit. They possess stem, leaf, flower, fruit, root, etc. The same time, the seeds are enclosed within a fruit. സീഡ്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ ഫ്രൂട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൺ, മോണോകോട്ടിലിഡണസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഡൈകോട്ടിലിഡണസ് പ്ലാന്റ്സ്. If it is one cotyledon, that is called monocotyledonous plants. If it is two cotyledon, that is called dicotyledonous plants. Is it clear? So here we are going to discuss about the morphology of this particular plant category. We know that every flowering plants consist of two important parts. One is called a root system, another one is called a shoot system. What are they? Root system and a shoot system. What is root system? It is the underground part, usually found below the soil. Is it? It is the underground part, usually found below the soil. These roots are formed from which part of the seed or which part of the plant part? The roots are formed from the radicle of the embryo. Roots are formed from the radicle of the embryo. എംബ്രിയോയിലെ റാഡിക്കിളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? റൂട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Is it? Then another one of the part is called shoot system. Shoot system consists of stem, leaf, fruit, flower, etc. From where this shoot system is originated? The shoot systems are developed from the plumule of the embryo. Shoot systems are developed from the plumule of the embryo. But root system develop ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? Radicle of the embryoയിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ shoot system develop ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? Plumule of the embryo. Shoot system develop ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? Plumule of the embryo. Shoot system mainly കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? Above the soil. Is it? Below the soil root കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ root system കാണപ്പെടുന്നു. Just above the soil ആണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? Shoot system കാണപ്പെടുന്നത്. So first here we are going to discuss about the morphology of root or root system. As you all know that roots are important part of the plants. Is it? That particular part is help to fix the plants in one place. So this particular roots formed from the radicle of the embryo. നമ്മൾ ഈ റാഡിക്കിളിനെ കുറിച്ചും പ്ലമ്യൂളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പുറകെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റാഡിക്കിളിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോയിലെ റാഡിക്കിളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? റൂട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Roots are the non-green underground part of the plants. It is positively geotrophic and
ഹൈഡ്രോട്രോഫിക്. റൂട്ട്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദേ ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോഫിക്. ജിയോട്രോഫിക്, യു ഓൾറെഡി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ട്രോഫിക് മൂവ്മെന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രോപ്പിസം ആൻഡ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ്, നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോഫിക്. പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോഫിക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഗ്രോ ടുവേഴ്സ് ദ ഗ്രാവിറ്റി. It grow towards the gravity. That is positively geotrophic. The same time they are positively hydrotrophic. Hydrotrophic means what? They are grow towards the water. വാട്ടർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും എന്ത് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ്? റൂട്ട് താഴത്തേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? താഴത്തേക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടുവേഴ്സ് ദ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാട്ടർ, നമ്മൾ പറയുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഭാഗത്ത് വാട്ടർ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന റൂട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടും? ആ വാട്ടർ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടും. സോ വി ക്യാൻ കോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ഹൈഡ്രോട്രോഫിക്. ഇപ്പൊ റൂട്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകത പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോഫിക് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ഹൈഡ്രോട്രോഫിക്. They grow towards the stimulus. സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓർഗാനിസം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. Okay, response to stimuli. Then the same time these roots are negatively phototrophic. Negatively phototrophic means against the stimuli. Negative means against the stimuli. Here the stimuli is light. ഒരിക്കലും റൂട്ട് എന്തിനു നേരെയായിട്ട് വളരുന്നില്ല? ലൈറ്റിന് നേരെ വളരുന്നില്ല. എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റിമുലൈ, സൺലൈറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? റൂട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോൺ ഗ്രീൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റൂട്ട്സ്. ദേ ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ഹൈഡ്രോട്രോഫിക് ആൻഡ് ജിയോട്രോഫിക് ബട്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോട്രോഫിക്. On germination of seed, the first roots arise from the radicle of the embryo. Once the seed is germinated, the first root is arise from the radicle of the embryo. That particular root is called a primary root. Seed germinate ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റാഡിക്കലിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ റൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പ്രൈമറി റൂട്ട്. ദാറ്റ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. അത്തരം റൂട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി റൂട്ട്. പ്രൈമറി റൂട്ട് ബിയേഴ്സ് മെനി ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സ്. ദേ ആർ കോൾഡ് സെക്കൻഡറി റൂട്ട്, ടെർഷറി റൂട്ട്, എക്സെട്ര. അപ്പോ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന റൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മെയിൻ റൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രൈമറി റൂട്ട്. From the primary root, many lateral branches are arising. Such type of roots are called a secondary root, tertiary root, etc. There are three type of root system. One is taproot system, another one is fibrous root system, another one is adventitious root system. There are three type of root system. One is taproot system, another one is adventitious root system, another one is fibrous root system. Is it clear? First, here we are discussing about the taproot system. Last chapter also we already learned about the taproot system. എവിടെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജിംനോസ്പേം റൂട്ട്സുകള് ടാപ്റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ടാപ്റൂട്ട് സിസ്റ്റം? The primary root and its branches constitute a taproot system. അതായത് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ റൂട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റൂട്ട്. ആ പ്രൈമറി റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ, ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഡൈക്കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സുകളിലൊക്കെയാണ്. അതായത് മാംഗോ, ഓറഞ്ച് അതുപോലുള്ള പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ ഡൈക്കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സുകളിലെല്ലാം ഏത് തരം റൂട്ടുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?
ടാപ്പ് റൂട്ടുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ടാപ്പ് റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രൈമറി റൂട്ടും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളും ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, all dicotyledonous roots are what type of root? Tap root system or tap root. അപ്പൊ ആ ടാപ്പ് റൂട്ടില് റാഡിക്കലിൽ നിന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൈമറി റൂട്ടിനെ നമ്മൾ ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്നും, ആ ടാപ്പ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലാറ്ററൽ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന റൂട്ടുകളെ എല്ലാത്തിനെയും എന്ത് വിളിക്കും? ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സുകൾ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സും പ്രൈമറി റൂട്ടും ചേർന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ ഡൈക്കോട്ടിലിഡണസ് പ്ലാന്റ്സുകളും. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് റൂട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ fibrous root. Fibrous roots also formed from which part of the embryo? Radicle of the embryo. All the roots are formed from the radicle of the embryo. So the tap roots also developed from the radicle of the embryo, and the fibrous roots also developed from the radicle of the embryo. But the difference between the tap root and fibrous root. ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലാറ്ററൽ റൂട്ടുകൾ അറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന എല്ലാ റൂട്ടുകളും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫൈബറസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം. എക്സാമ്പിൾ, ഓൾ മോണോകോട്ടിലിഡണസ് പ്ലാന്റ്സ്. എല്ലാ മോണോകോട്ടിലിഡണസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെയും റൂട്ടുകൾ എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും? ഫൈബറസ് റൂട്ട്സുകളായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രാസ്, വീറ്റ്, റൈസ് എക്സെട്ര. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും റൂട്ട്സുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫൈബറസ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ഫൈബറസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം? ഫൈബറസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൈമറി റൂട്ട്സ് അതിന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്തായി പോകുന്നു? ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. പ്രൈമറി റൂട്ട്സ് ആർ ഡൈ ഓഫ് ഏർലി. ലേറ്റർ many numerous roots are arised from the base of the stem. സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി റൂട്ട് ഡൈ ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈൻ ഹെയർ ലൈക്ക് റൂട്ട്സ് ആർ അറൈസിങ്. അപ്പോ ഈ ഫൈബറസ് റൂട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റൂട്ട്സുകളും അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? അതിന്റെ ബേസുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു മെയിൻ റൂട്ടും ആ മെയിൻ റൂട്ടിൽ നിന്ന് മെനി ബ്രാഞ്ചസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഫൈബറസ് റൂട്ടിന് ഒരു കോമൺ ബേസിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് തിൻ ഹെയർ ലൈക്ക് റൂട്ട്സ് ആർ അറൈസിങ് ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈബറസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വൺ ഈസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം. എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്? ഓൾ ഡൈക്കോട്ടിലിഡണസ് പ്ലാന്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈബറസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം. ഫൈബറസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പ്രൈമറി റൂട്ട് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡൈ ആയി പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ഫൈൻ ഹെയർ ലൈക്ക് റൂട്ട്സ് ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അത്തരം റൂട്ട്സുകളെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? ഫൈബറസ് റൂട്ട്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Then another one type of the root system, that is called adventitious root system. Another one of the root system that is called adventitious root system. What do you mean by adventitious root system? We already know that the roots are formed from the radicle of the embryo. Tap root ആയാലും ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്സ് ആയാലും അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ്? റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോയിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ these roots are not arised from the radicle of the embryo. These roots are formed from any part of the plant other than radicle of the embryo. Adventitious roots എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്തരം റൂട്ട്സുകൾ പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നല്ല? റാഡിക്കിൾ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ, റാഡിക്കിൾ അല്ലാത്ത പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ റൂട്ട്സുകൾ അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ we can call adventitious root. റാഡിക്കിൾ അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്തതാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നോട്ട്സിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്തതാകാം. അങ്ങനെ റാഡിക്കൽ അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ്. എക്സാമ്പിൾ, ബനിയൻ ട്രീ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ബനിയൻ ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെ, സ്റ്റെമ്മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു
റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ കെയിൻ, അതിന്റെയൊക്കെ നോഡൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റൂട്ട്സുകൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നും റാഡിക്കിൾ അല്ല, റാഡിക്കിൾ അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട്സുകളാണ്. അപ്പോൾ റാഡിക്കിൾ അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റൂട്ട്സ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അതർ ദാൻ റാഡിക്കിൾ. That is called a adventitious root. Is it clear? What are the functions of roots? Adventitious root ആയിക്കോട്ടെ, fibrous root ആയിക്കോട്ടെ, tap root ആയിക്കോട്ടെ. What are the functions of roots? നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. One of the function that roots are help to hold the plant in one place. Is it? That is called anchorage. പ്ലാന്റ്സിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു? റൂട്ട്സ് സഹായിക്കുന്നു. ടു ആങ്കർ ദ പ്ലാന്റ് ടു ദ സോയിൽ. ദ സെയിം ടൈം അനദർ വൺ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. റൂട്ട്സുകൾ എന്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു? സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫെർട്ടൈൽ ടോപ്പ് സോയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. പല ഏജന്റുകൾ കാരണമാകാറുണ്ട്. വിൻഡോ, വാട്ടർ ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഏജന്റിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ടോപ്പ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സോയിൽ ഇറോഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള സോയിൽ ഇറോഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും എന്തിനു പറ്റുന്നുണ്ട്? റൂട്ട്സുകൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആങ്കറേജ്, then another one it prevent soil erosion, then another one to absorb water and mineral from soil. സോയിലുള്ള വാട്ടറുകളെയും മിനറൽസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും എന്തിനുണ്ട്? റൂട്ട്സിനുണ്ട്. സം റൂട്ട്സ് ആർ സ്റ്റോറിംഗ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. ചില റൂട്ട്സുകള് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സം റൂട്ട്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു പെർഫോം റെസ്പിറേഷൻ, അസിമിലേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അസിമിലേഷൻ പ്രോസസ്സിനും റെസ്പിറേഷനൊക്കെ ചില റൂട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. റൂട്ടുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സുകൾ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണുകളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണുകൾ ഓക്സിൻ, സൈറ്റോകൈനിൻ, ഗിബർലിൻ, അബ്സിസിക് ആസിഡ്, എത്തിലീൻ, ഇതുപോലുള്ള ഹോർമോണുകളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും എന്തിനു പറ്റുന്നുണ്ട്? റൂട്ട്സിന് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ റൂട്ട്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഈസ് ആങ്കറേജ്, അനദർ വൺ ഈസ് പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ, another one is storing reserve food materials, another one is modified roots are helping for protection, mechanical support, assimilation, storage of food, respiration, etc. The same time some roots are synthesizing plant growth regulators like auxin, cytokinin, gibberellin, etc. These all are the functions of roots. Next one is region of roots. If we take one roots, we can see that following parts. Root consists of 4 important parts. One is root cap. Another one is meristematic region. Another one is region of elongation. Another one is region of maturation. What are the 4 important parts of roots? Root cap, meristematic region, region of elongation, region of maturation. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് റൂട്ട്സ്? ആ റൂട്ട്സിന്റെ റീജിയൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിന് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആ റീജിയനുകൾ ഏതാണെന്നും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ റീജിയൻ ഓഫ് റൂട്ട്സ്? റൂട്ട് ക്യാപ് ഓർ കാലിപ്ട്ര, another one meristematic region, another one region of elongation, another one region of maturation. Is it clear? So the first region of root is
root cap or calyptra. The tip of the root is protected by a thimble-like structure that is called a root cap. Thimble-like structure എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ a plastic cap with a closed end, that is called a thimble-like structure. നമ്മുടെ പേനയുടെയൊക്കെ ടോപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആ പേനയുടെയൊക്കെ ടോപ്പിന്റെയൊക്കെ ആ ഭാഗം ഏറ്റവും ടിപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് ആണ്, ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻഡ് ആണ്. അതുപോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, that is called a root cap. What is the functions of root cap? It protect the tender roots. അല്ലെ, ടെൻഡർ റൂട്ട്സിന്റെ എപെക്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് നിർവഹിക്കുന്നത്, റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐക്കോർണിയ, പിസ്റ്റിയ, കുളവാഴ അതുപോലുള്ള അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സുകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് എ ലൂസ് ഷീറ്റ്. റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഒരു ലൂസ് ഷീത്ത് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റൂട്ട് പോക്കറ്റ്. സാധാരണ പ്ലാന്റ്സുകളിൽ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് കാലിപ്ട്ര ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ടിപ്പ് പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു തിമ്പിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ ഈ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു, ഒരു ലൂസ് ഷീത്ത് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത്തരം റൂട്ട് ക്യാപ്പുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, റൂട്ട് പോക്കറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Then another one part of the root is called a meristematic region. Region occupy a few millimeter above the root cap. റൂട്ട് ക്യാപ്പിന് ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയനുകളിലുള്ള സെല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി സ്മോൾ സെൽ ആയിരിക്കും, തിൻ വോൾഡ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത, സ്മോൾ സെല്ലായിരിക്കും, തിൻ വോൾഡ് ആയിരിക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസവും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയനിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയനിലുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിവൈഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ഇത്തരം സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ സെല്ലുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. റിപ്പീറ്റഡ് സെൽ ഡിവിഷന് സഹായിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ റിപ്പീറ്റഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി അവിടെ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ആ പറയുന്ന റൂട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ. റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അബവ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ, അതായത് ജസ്റ്റ് അബവ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ. മെരിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെരിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത്, സെൽ ഡിവൈഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി, വിച്ച് മീൻസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്, ഇസ് ഇറ്റ്. അപ്പോ ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ? റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗമാണ്, ജസ്റ്റ് അബവ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അബവ് ദ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ. റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, സെൽസ് ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് എൻലാർജ്മെന്റ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയനിൽ തന്നെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലുകൾ എന്താകും, റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, സെൽ എൻലാർജ്മെന്റും ഇലോങ്ങേഷനും നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ റൂട്ടിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ സെൽസ് ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് എൻലാർജ്മെന്റ്, ഹെൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഈസ് increase. That is the region of elongation. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു, റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ആണ് അല്ലെ. റൂട്ടിന്റെ ടെർമിനൽ പാർട്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, സെല്ലുകൾ ചെറുതാണ്, ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്, തിൻ ആയിട്ടുള്ള വോളും ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അവിടെ എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, സെല്ലുകൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകൾക്ക്. അതിനും മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, സെൽസ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ്
elongation and enlargement. Hence the length of the root is increase. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ, റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് region of maturation. The cells of this region undergo maturation and differentiation into various kind of tissue. അപ്പോൾ region of maturation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ just above the region of elongation അല്ലെങ്കിൽ the zone proximal to region of elongation is called region of maturation. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള സെല്ലുകളാണ് എന്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, മെച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോവുകയും ഒപ്പം അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫൈൻ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ അപ്പിയർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റൂട്ട് ഹെയർസ്. ദിസ് റൂട്ട് ഹെയർ അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ ഫ്രം ദ സോയിൽ. അപ്പൊ റൂട്ടിലുള്ള റൂട്ട് ഹെയർ ആണ് എന്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടറിനെയും മിനറൽസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ഹെയർ എവിടെയാ കാണപ്പെടുന്നത്, റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും 4 റീജിയനുകളാണുള്ളത്. ടെർമിനൽ പോർഷനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നു. അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ. അതിനും മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ. അതിനും മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു, ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. ആ ഭാഗത്തുള്ള സെല്ലുകൾ മെച്ചുവേർഡ് ആവുകയും അത് എന്തായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസുകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ആ റീജിയനിൽ നിന്ന് fine hair-like structures are producing. That structure is called root hair. That is helps to absorb water and mineral from the soil. These are the important regions of roots. Examine ചോദിക്കുന്നതാണ്. Is it clear? Next we are going to discuss about the modification of root. We know that some of the roots are modified to perform functions like respiration, assimilation, storing food materials and mechanical support. What do you mean by modification of root? Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform special function. Such type of roots are called modified roots. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, one of the functions of root. Some roots are modified to perform respiration, assimilation, mechanical support and storage. So here the roots are modified to perform a special function. എങ്ങനെയാണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഷേപ്പിലും സ്ട്രക്ചറിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ റൂട്ട്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതൊന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആകാം. Here we are discussing about the modification of root for storage. Taproot and adventitious roots are modified to perform a special function, that is storage, which means they store the reserve food material. In such cases, that roots are either fleshy or swollen and various shape. That is called tube roots. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന റൂട്ട്സുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന റൂട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും, സ്വള്ളൻ ആയിരിക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ പല ഷേപ്പുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്യൂബ് റൂട്ട്. ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ട്യൂബ് റൂട്ട് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഫ്രം ദ ടാപ്പ് റൂട്ട്. ടാപ്പ് റൂട്ടിലെ ട്യൂബ് റൂട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന, സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന. വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ കോണിക്കൽ റൂട്ട്സ്. കോണിക്കൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാപ്പ് റൂട്ടാണ്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, സ്റ്റോറേജ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ കോണിക്കൽ റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ക്യാരറ്റ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ക്യാരറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. മോൾ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ്, ഇത്തിരി ബ്രോഡും താഴേക്ക് ചെല്ലുന്തോറും എങ്ങനെയാണ്, പോയിന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ടുകളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കോണിക്കൽ റൂട്ട്. അപ്പൊ കോണിക്കൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് നാപ്പിഫോം റൂട്ട്. നാപ്പിഫോം റൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ബീട്രൂട്ട് ആൻഡ് ടർണിപ്പ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ബീട്രൂട്ട് ആൻഡ് ടർണിപ്പ്. ബീട്രൂട്ടും ടർണിപ്പിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെയൊക്കെ മുകൾ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ്, സ്വള്ളനും അതിന്റെ ടെർമിനൽ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ്, ഒരു
പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പറിംഗ് എൻഡ് ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? നാപ്പിഫോം റൂട്ട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നാപ്പിഫോം റൂട്ട്സും ഈ പറഞ്ഞ കോണിക്കൽ റൂട്ട്സും ഇത് രണ്ടും ഏത് റൂട്ട്സുകളാണ്? ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അത് കോണിക്കൽ റൂട്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് പറഞ്ഞത്. നാപ്പിഫോം റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ? ബീട്രൂട്ട് ആൻഡ് turnip. Is it clear? Another one type of taproot modification for storage, that is called a fusiform root. The root is swollen in the middle and tapers at the end. മിഡിൽ ഭാഗം സൊള്ളൻ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ എൻഡ് ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള റൂട്ടുകളാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫ്യൂസിഫോം റൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ റാഡിഷ്. ഇപ്പോൾ റാഡിഷ്, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, ടർണിപ്പ് ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏതുതരം റൂട്ടുകളാണ്? ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റൂട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ട്യൂബ് റൂട്ട്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ടുകളും മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ടുകളും മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ട്യൂബ് റൂട്ട്സുകൾ എന്നാണ്. അത് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് ട്യൂബ് റൂട്ട്സുകളായിരിക്കും. ഇതെന്താണ്? ടാപ്പ് റൂട്ട് ട്യൂബ് റൂട്ട്സുകളായിരിക്കും. Is it clear? Based on the shape, adventitious root tubers are different type. One is tuberous roots. Tuberous roots. Example, sweet potato. മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ. സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഒരു അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ട്യൂബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? That roots are not arise from the radical. റാഡിക്കൽ അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ട്യൂബേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ട്യൂബറസ് റൂട്ട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ. Is it clear? സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയുടെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ്? These roots are produced singly and become tuberous without having any definite shape. Such type of roots are called tuberous roots. Example, sweet potato. Another one type of tube root is fasciculated roots. Example, asparagus, dahlia. Asparagus, dahlia പോലുള്ള പ്ലാന്റുകളുടെയൊക്കെ റൂട്ട്സ് എന്ത് തരം റൂട്ട്സ് ആണ്? അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ട്യൂബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അത്തരം റൂട്ട് ട്യൂബേഴ്സിന്റെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഫെസിക്കുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സ്. ഫെസിക്കുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സുകളെ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസ് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഫെസിക്കുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? ട്യൂബറസ് റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു. ട്യൂബറസ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടും, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാൽ ഫെസിക്കുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റൂട്ട്സുകൾ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസ് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഫെസിക്കുലേറ്റഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആസ്പെരാഗസ്, ഡാലിയ എക്സെട്ര. നിങ്ങൾ ആസ്പെരാഗസും ഡാലിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും അത്തരം റൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷനുമാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റൂട്ട്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അതർ ദാൻ റാഡിക്കൽ. റാഡിക്കൽ അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളെയാണ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ടുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നു? മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്, ദെൻ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്, ദെൻ ന്യൂമാറ്റോഫോർ. പ്രോപ്പ് റൂട്ട്, സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റോഫോർ. പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബനിയൻ ട്രീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ബനിയൻ ട്രീസിലൊക്കെ അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പില്ലറുകൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത്തരം റൂട്ടുകളെയാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോപ്പ് റൂട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ഏതാണ്? അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിലെ ബനിയൻ ട്രീകളിലെ പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്. ദീസ് ആർ ദ ഏരിയൽ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ്.
അതായത് റൂട്ട്സ് സാധാരണ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോ ദ സോയിലാണ്, റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോയിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ്? റാഡിക്കൽ അല്ലാത്ത പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റൂട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്ക്രൂപൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡാനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ പോലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ, കരിമ്പ് പോലുള്ള പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ ഏതുതരം റൂട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഈ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നോഡ് പാർട്ടിനെ നിന്നായിരിക്കും. അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം വേർ ദ ലീഫ് ബോൺ. സ്റ്റെമ്മിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ലീഫുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ നോഡൽ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും എന്ത് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ടുകൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ്? മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ്. ആ പ്ലാന്റിന് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ? പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഏത് നൽകുന്നത്? സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് നൽകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് pneumatophore or respiratory roots. These are negatively geotrophic. What is negatively geotrophic? These roots are grow vertically upwards, which means they grow against the gravity. Normally roots are grow towards the gravity, which means positively geotrophic. But here the roots are grow vertically upwards, which means against the gravity. That is called negatively geotrophic. They have a minute pore called pneumatothords. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂമാറ്റോഫോറുകളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? മൈന്യൂട്ട് പോറുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് pneumatothord. So the gaseous exchange takes place through this pore. റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ന്യൂമാറ്റോഫോറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ചെറിയ പോറുകളിലൂടെയാണ്. അതായത് ന്യൂമാറ്റോത്തോഡിലൂടെയാണ് ന്യൂമാറ്റോഫോർ പ്ലാന്റ്സുകൾ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂമാറ്റോഫോറിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? റെസ്പിറേറ്ററി റൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് ദ മോഡിഫൈഡ് റൂട്ട്സ് ആർ helping for respiration. Example pneumatophore. Pneumatophore റൂട്ട്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ സ്മോൾ പോറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാറ്റോത്തോഡ്. അതിലൂടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. Pneumatophore arise from the branches of underground taproot and grow vertically upwards. നേരത്തെ പഠിച്ച എല്ലാ റൂട്ടുകളും എങ്ങനെയാണ്? ഏരിയൽ റൂട്ട്സുകളായിരുന്നു, അല്ലെ? വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ടുകൾ ഗ്രോ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ്? വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഏത് റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂമാറ്റോഫോർ റൂട്ട്സുകൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 3 റൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വൺ ഈസ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്, അത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു? സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്, അതും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യൂമാറ്റോഫോർ എങ്ങനെയാണ്? വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് റൂട്ട്സ് ആണ്. ന്യൂമാറ്റോഫോർസ് അറൈസ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് ആൻഡ് ഗ്രോ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ്. എക്സാമ്പിൾ റൈസോഫോറ ആൻഡ് അവിസീനിയ. റൈസോഫോറ ആൻഡ് അവിസീനിയ കണ്ടൽ ചെടികളെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഏതുതരം റൂട്ട്സുകളാണ്? ന്യൂമാറ്റോഫോർ റൂട്ട്സുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റൂട്ട്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടും റെസ്പിറേഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന റൂട്ട്സുകൾ. അപ്പൊ റൂട്ട്സിന്റെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഗ്രീൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ആണ്. അത് പോസിറ്റീവ്ലി ഹൈഡ്രോട്രോഫിക്കും ജിയോട്രോഫിക്കുമാണ്, നെഗറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോട്രോഫിക് ആണെന്ന് പഠിച്ചു. റൂട്ട്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോയിൽ നിന്നാണെന്ന് പഠിച്ചു. പ്രധാനമായിട്ടും 3 റൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഏതൊക്കെയാണ്? ടാപ്പ് റൂട്ട്, ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്. അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ അല്ലാത്ത പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളെയാണ് അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റീജിയൻ ഓഫ് റൂട്ടുകളാണ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റീജിയന്? റൂട്ട് ക്യാപ്പ്, റീജിയൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റം, റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ, റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. അതിനുശേഷം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ, ട്യൂബ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജില് ട്യൂബ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നീട് അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ
ഏതൊക്കെ പഠിച്ചത്? സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്, പ്രോപ്പ് റൂട്ട് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റോഫോർ. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ന്യൂമാറ്റോഫോർ റൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ച്. ന്യൂമാറ്റോഫോർ റൂട്ട്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ്? റൈസോഫോറ, അതുപോലെ തന്നെ അവിസീനിയ, കണ്ടൽ ചെടികൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?